Oh, we not are about wearing the Saudi Arabian scarf. sorry, it's not about linguistic or matter. You just can ask me and it relates them, okay? So you can carry on. اوكي الان الاسلام طلع باللغه العربيه ايه يعني في كثير دول ما بيفهموا عربي ما بيتكلموا عربي كيف حيوصلهم الاسلام يعني في عهد محمد يعني في مترجم محلف لهم Hello. Could you please ask me تسمعني again? بتسمعني Hello. هاي Hello. هي Can you hear me, please? تسمعني ايه بسمعك تسمعني Hello. والله كلام عربي يا حبيبي. can you Hello. hear me hi can you hear me Hello. okay don't use this quite old trick Can- like the Hello. line gets cut and I cannot hear you and I Hello. cut it's quite old thing I swear we already like passed this one a Hello. long time ago now you'll be like oh I cannot hear her and sorry I have to I come along can't hear anything, please. Could you please? Hello. Okay. Hello. I'm sure that Hello, can you hear us? can you hear us Hello. hi What's the problem? كلام عربي يا. Hello. people in the comments can you guys Can you- hear us Hello. yes Can please you- say yes can you people hear in the me? comments Hello. yeah I can hear you people Okay, in the carry on. comments Yes, please yes. if you can Now- hear me say yes Yes. Okay. Okay now that you So can where are you hear from? me عندي Where are you سؤال from? So واحد let me لا يهم let لا me ask you يهم first, please. وين Let me أنا؟ ask you first. Okay. Where are you from? Don't make any cowards Why is that here, enough? okay? Or don't I'm ridicule from us. Saudi Arabia This is okay. You're from anywhere, but the fact is, please speak clearly, okay? I am Otherwise- speaking in Arabic mate it's your like the language that you need to know if you want to know Quran or you're just like a follower are you just a follower that like if you hear okay now you can I oh did. my god I did. The network is. okay you got the Hello. line oh you don't we, leave me we are using Hello. one of the expensive Okay, network. okay. The comments are saying the sound are clear. So if we are the one who are talking Can and the others can hear, Can you please ask me the question? أنت كلام عربي يا. والله. sorry. Hello. Sorry. Hi. Yeah, tell me. Hello. Yeah, Can you you hear don't me? speak. Yeah, I can. The things that you're saying, it would be good if we were allowed to do that, and nor are other international news organizations either. Your I'm sorry, authority. CNN was not allowed to No. come to Bangladesh? No, and I would ask you right now, No, please, no. to change What that. did you say? I did say that. CNN is not allowed to come No, to cover this I'm story. sorry. No, ma'am. What did you say? I said CNN and other international. Do you have nuclear weapons? Was this the question? Do you have nuclear weapons? Sorry, I can't hear you. Are you developing nuclear weapons? No, I literally can't hear you. I'm going to another question. Oh, I can hear you now. শুনেন ভাই, অনেক প্রখ্যাত আলেমদের সাথে ডিবেট করে এসেছে মুফাসসির ইসলাম ডক্টর মোহাম্মদ কাদরি, যে কিনা শরিয়ার উপর পিএইচডি এবং আয়ারল্যান্ডে সবচেয়ে প্রখ্যাত ইসলামিক ইনস্টিটিউশনের প্রধান, যার কাছে কিনা একজন বিখ্যাত আইরিশ সঙ্গীত শিল্পী কিছুদিন আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সেই ডক্টর উমর আল কাদরিকে আমি ডিবেটে সবার সামনে, তাও এই অনলাইনে না, ডিবেটে আমি পরাজিত করেছি, সেটা আপনারা দেখেছেন। ইমাম তৌহিদি বিশ্ববিখ্যাত, তার সাথে আমি ডিবেট করেছি, সে কিরকম নাস্তানাবুদ হয়েছে দেখেছেন। বহু মুফতি আলেমের সাথে আমি ডিবেট করছি, তারা কিভাবে নাস্তানাবুদ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এই মূর্খ এই ছেলেটির সাথে আমি কখনো কথা বলি না। কারণ কি জানেন? মূলত কারণ হচ্ছে সে পর্নোগ্রাফিক অ্যাডিক্টেড। আমি একটি ভিডিওতে প্রমাণ করেছিলাম, তার একটি চ্যানেল ছিল সোর্ড অফ আল্লাহ নাকি একটা চ্যানেল ছিল, সেখানে সে রাত দিন আমার বিরুদ্ধে বাজে কথা বলে। তখন আমি তার চ্যানেলে যেয়ে দেখি যে সে পর্নোগ্রাফি অ্যাডিক্টেড। এরপরে সে ওই পর্নোগ্রাফিক চ্যানেল থেকে সে সরে গিয়ে আরেকটি চ্যানেল করেছে লুকিয়ে চুকিয়ে ইত্যাদি, এবং এটাও প্রমাণ করেছে যে সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সাথে জড়িত। প্রমাণ করেছিলাম, আপনার যারা আমার অনেক পুরনো দর্শক তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন। অতএব এই ছেলেটিকে সে যদি স্মার্ট হতো, জ্ঞানী হতো, এবং তার যদি প্রমিনেন্স থাকতো, তার সাথে কথা বলতাম। এর সাথে কি কথা বলবো? এরা হচ্ছে আসলে বেসিক্যালি মূর্খ। এরা আমার কোনো শর্ত আছে ডিবেট করার, আপনাকে বিখ্যাত হতে হবে, আমাকে হ্যারাস করে পরিচিতি পাওয়ার এরকম লোকের সাথে আমি কথাই বলি না। তারা জোর করে আমার সময় পাবেন, কারণ মূর্খরা আমার সময়ের যোগ্য না। এবং যে সন্ত্রাস মতদাতা, যারা কিনা নোংরা, যেমন পর্নোগ্রাফি, তাদের সাথে আমি কথা বলি, বুঝলেন? এই মূর্খ যে আরবিও জানে না, তা প্রমাণ হয়ে গেল। দর্শক, আজ আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব যে বিষয়টা, সেটা হলো যে নবী মুহাম্মদ এবং নবী মুহাম্মদের আবিষ্কৃত আল্লাহ, মুহাম্মদ এবং মুহাম্মদের আবিষ্কৃত আল্লাহর দৃষ্টিতে মুসলমানরা কি মিথ্যাবাদী না সত্যবাদী, এটা আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করব। শুরুতেই আমি পড়ব সূরা হুজুরাতের 6 নম্বর আয়াত, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু ইন জাআকুম ফাসিকুম বিনাবাইন ফাতাবায়ানু আন তুসিবু কওমান বিজাহালাতিন ফাতুসবিহু আলা মা ফাআলতুম নাদিমিন। বলছেন যে, হে মুমিনগণ, তোমাদের কাছে যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি কোনো খবর নিয়ে আসে, তাহলে সেটাকে যাচাই বাছাই করো, যাতে করে তোমরা অজ্ঞতাবশত কোনো কওমের উপরে আক্রমণ করে বসো, পরবর্তীতে সে কারণে তোমরা আফসোস করো। এখান থেকে একটা জিনিস বোঝা গেল যে কোনো জিনিস, কোনো কাজ, কোনো সংবাদ আসলে সেটাকে যাচাই বাছাই করে নেওয়া উচিত। যদিও এই আয়াতটা একটা ঘটনার প্রেক্ষাপটে নাজিল হয়েছে, কিন্তু সমস্ত তাফসীরকাররা একমত যে আয়াত দিয়ে এই কথা বোঝানো হয়েছে কোনো সময় কোনো খবর যাচাই বাছাই ছাড়া গ্রহণ করা যাবে না।
হাদিসে আছে বুখারীতে মুহাম্মদ বলেন কাফা বিল মারই কাযিবান আন ইউহাদ্দিসা বিকুল্লি মা সামিআ। কোন মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে যা কিছু শোনে তাই সে বলে বেড়ায়। তাহলে এটা হলো বুখারীর 4482 নম্বর হাদিস। তাহলে মুমিনরা যে বিশ্বাস করেছে যে মুহাম্মদ আল্লাহর নবী, আল্লাহ তার কাছে কোরআন পাঠিয়েছে জিবরাইলের মাধ্যমে, এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ কি আছে? নেই। সূরা বাকারার 282 নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে যে কোনো লেনদেন এবং লেনদেন সংক্রান্ত কোনো বিষয় ঘটলে তোমরা সাক্ষী লাগবে। ওয়াস্তাশহিদু শাহিদাইনি মির রিজালিকুম, পুরুষদের মধ্য থেকে 2 জন সাক্ষী। ফাইল্লাম ইয়াকুনা রাজুলাইনি, যদি 2 জন পুরুষ না হয়, ফারাজুলুম ওয়া ইমরাআতানি, তাহলে 1 জন পুরুষ 2 জন মহিলা। যেহেতু ইসলামের দৃষ্টিতে 1 জন পুরুষ হলো 2 জন মহিলার সমতুল্য, অর্থাৎ নারী হলো পুরুষের অর্ধেক। সোজা কথা, নারী পুরুষের অর্ধেক। আর বৈবাহিক ক্ষেত্রে তো নারী পুরুষের কত ভাগের 1 ভাগ তার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। 4 জন বিয়ে করার অনুমতি তো পুরুষের আছে, সাথে দাসী হুকুম আছে, দাসীর সাথে সেক্স করতে পারবে, যুদ্ধবন্দীর সাথে পারবে, সেখানে পুরুষের অবারিত স্বাধীনতা, নারী সেখানে খুব একটা মূল্য নেই। তো যেটা বললাম যে সাক্ষী লাগবে এবং হলো যাচাই বাছাই করতে হবে। মুহাম্মদ যে আল্লাহর নবী, এটা কি যাচাই বাছাই কোনো সাহাবী করেছে? আল্লাহকে কেউ দেখেছে? দেখেনি। মুহাম্মদের কাছে যে জিবরাইল ওহী নিয়ে এসেছে, এটা কি যাচাই বাছাই হয়েছে? বলুন, জিবরাইলকে কেউ দেখেছে? দেখে নাই। যদি আপনারা বলেন হ্যাঁ দেখেছে, হাদিসে জিবরাইল একটা হাদিস আছে, তো সেখানে তো জিবরাইলকে তার নিজস্ব আকৃতিতে কেউ দেখেনি। জিবরাইল কখনো দিহিয়া কালবি সুরত নিয়ে আসতো, জিবরাইল কখনো অন্য কারো আকৃতি নিয়ে আসতো, কিন্তু জিবরাইল যে 600 ডানাওয়ালা বিরাট আকারের জিবরাইল, সেই আকৃতিতে কেউ জিবরাইলকে দেখেনি। সুতরাং মুহাম্মাদের কথা অনুযায়ী, আল্লাহর কথা অনুযায়ী যাচাই বাছাই ছাড়া, শোনার পর সেটা বলে বেড়ানোর কারণে, তারপরে হলো যে সাক্ষী ছাড়া মুহাম্মদের কথা এবং আল্লাহর কথা বিশ্বাস করার কারণে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী হলো মুসলমানরা। কারণ মুসলমানরা কাফা বিল মারই কাযিবান আন ইউহাদ্দিসা বিকুল্লি মা সামিআ, যা শোনে সেটাই প্রচার করার মানেই হলো সে মিথ্যাবাদী। সুতরাং মুসলমানরা হলো পৃথিবীতে সবচেয়ে মিথ্যাবাদী জাতি, এবং এই কথাটা মুহাম্মদ এবং আল্লাহর কথা অনুযায়ী প্রুফ হয়, প্রমাণ হয়। সবাই ভালো থাকে। Aren't you? Well, it's Oh, not you're about- wearing the Saudi Arabian scarf. Sorry, it's not about linguistic matter. You just can ask me anything related with Islam, okay? So you can carry on. اوكي. الان الاسلام طلع باللغه العربيه، ايه؟ يعني في كثير دول ما بيفهموا عربي، ما بيتكلموا عربي. كيف حيوصلهم الاسلام يعني في عهد محمد؟ يعني في مترجم محلف إلهم؟ Hello. Could you please ask me again? بتسمعني؟ Hello. هاي. Hello. Hey. Can you hear me, please? بتسمعني؟ ايه بسمعك. بتسمعني؟ Hello. والله الله كلام عربية حبيبي. Can you Hello. hear me? Hi, can you hear me? Hello. Okay, don't use this quite old trick Can- like the Hello. line gets cut.